ప్రియమైన సహోదరులారా, ఈ రోజు మన మధ్యలో మెబెల్ కుర్విల్లా ఆంటీ గారు ఉన్నారు. దేవుని వాక్యాన్ని మనకి అందిస్తారు. అంటే యూ కెన్ షేర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. Okay. I thank and praise God for this time that He has brought me into Thy presence and into His presence after a few weeks after I gave the message on women. స్త్రీల మీద కొన్ని వర్తమానాలు నేను పంచుకున్న తర్వాత మరి ఒకసారి దేవుడు మీ మధ్యకు నన్ను తీసుకురావడానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశానికి దేవునికి ఎంతో వందనస్తురాలు. I hope and pray that it would have been useful to each one of you as it was useful even to me, reminding me of the role that women have to play as homemakers and as bearers of the house, bearers of the children. సో స్త్రీలు గృహ నిర్వాహకులుగా, పిల్లలను పెంచేవారిగా, తర్వాత ఇంటిని నడిపించేవారిగా ఉండటానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఉన్నతమైన పిలుపును పోయినసారి మనము ధ్యానించుకున్నాము. నాకెంతో ఉపయోగకరంగా ఉండిందో మీకు కూడా అంతే క్షేమాభివృద్ధికరంగా ఉండిందని నేను నమ్ముచున్నాను. Today we are going to look into the life of one woman who was a very godly woman and who did good help, gave help to the poor, and she was a witness to many. So we'll see such a woman in Acts chapter 9. ఈ రోజు మన ధ్యానం నిమిత్తము అపోస్తల కార్యాలు 9వ అధ్యాయంలో నుంచి చూసుకుందాము. ఒక దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ గురించి, ఎలా ఆమె ఇతరులకు సహాయం చేసిందో, ఎంత దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీయో ఆవిడ గురించి ఇవాళ మనం ధ్యానించుకుందాం. అపోస్తల కార్యాలు 9వ అధ్యాయం 36 నుంచి 42 వరకు నేను చదువుతాను. మీరు మీ బైబిల్స్ లో మీరు చూడండి. ఓకే, 43 వరకు చదువుకుందాం. మరియు యొప్పేలో తబితా అని ఒక శిష్యురాలు ఉండెను. ఆమెకు భాషాంతరమున దోర్కా అని పేరు. ఆమె సత్క్రియలను ధర్మకార్యములను బహుగా చేసి ఉండెను. ఆ దినముల యందు ఆమె కాయలా పడి చనిపోగా వారు శవమును కడిగి మేడగదిలో పరుండబెట్టిరి. లుద్ద యొప్పేకు దగ్గరగా ఉండుట చేత పేతురు అక్కడ ఉన్నాడని శిష్యులు విని అతడు తడవు చేయక తమ యొద్దకు రావలెనని వేడుకొనుటకు 2 మనుషులను అతని యొద్దకు పంపిరి. పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేరినప్పుడు వారు మేడగదిలోనికి అతనిని తీసుకొని వచ్చిరి. విధవరాండ్రందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు దోర్కా తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు పుట్టిన అంగీలను వస్త్రములను చూర్చు అతని ఎదుట నిలిచిరి. పేతురు అందరినీ వెలుపలికి పంపి మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసి శవము వైపు తిరిగి తబితా లెమ్ము అనగా ఆమె కన్నులు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూర్చుండెను. అతడు ఆమెకు చెయ్యి ఇచ్చి లేవనెత్తి పరిశుద్ధులను విధవరాండ్రను పిలిచి ఆమెను సజీవురాలుగా వారికి అప్పగించను. ఇది యొప్పేయందంతటా తెలిసినప్పుడు అనేకులు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచిరి. పేతురు యొప్పేలో సీమోన్ అను ఒక చర్మకారుని యొద్ద బహుదినములు నివసించెను. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. Loving Heavenly Father, Almighty and precious Lord, we thank and praise you for this beautiful time once again, Lord, together in Thy presence and around Your word. We thank you for the life of Dorcas. Lord, we thank you for her discipleship, Lord, and for the way in which she led her life holy and unblameable, a devout woman. Father, help us also, gracious Lord, to have a kindness and compassion for the poor and the needy. Thank Father, Lord, and Thou hast done a great miracle in her life, O gracious Father. Lord, she was a witness and testifying of Thee in her life, like Father, when she was alive and even through her death and after, like Father, Lord, she's been a testimony, Lord, for Thee. Help us, like Father, Lord, that we too may be able to share the love of Lord Jesus Christ. We may be able to, Lord, be a testimony, a witness for Thee, Lord, in our lives. Our lives may be shown forth, Lord, as light and the salt, Lord, for Thee. So we commit, like Father, this time in Thy presence. Pray that whatever we speak, Lord, will be, Lord, for the edification of all of us. Lord, hide me behind Thy mighty cross. Speak to me
only what you want me to speak, Heavenly Father. Lord, I pray for Karuna. Have mercy upon her also, gracious Lord. Thank you for this opportunity given to me once again to share the word. We pray in Jesus Christ's precious name. Amen. Okay, so we all know about this story. We know about Dorcas, and we have heard many messages also. But today, let us see what the Lord wants to teach us and to tell us about this faithful woman, a committed, a devout woman of God. సో ఈ దోర్కా గురించి మనందరికీ తెలుసు. అనేక సార్లు మనం బైబిల్లో చదివి ఉంటాము. అనేక సార్లు వర్తమానాలు కూడా వినుంటాము. అయితే ఈ రోజు దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో ఈ దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ యొక్క జీవితం నుంచి అనేది మనం ఈ రోజు ధ్యానించుకుందాం. So we find that she has two names here. One is Dorcas and the other one is Tabitha. Now, what is the meaning of these names? ఆమెకు రెండు పేర్లు ఉన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము. ఒక పేరు ఏంటంటే తబిత, ఇంకొక పేరు దోర్కా. సో ఈ రెండు పేర్ల యొక్క అర్థాలు ఏంటో మనం చూద్దాం. So it means the same thing. One is in Greek language, Dorcas is in Greek language, and Tabitha is in the Hebrew language. And both of these mean the same thing, which means a deer, the animal, a swift animal. సో తబిత అన్నా కానీ దోర్కా అన్నా కానీ ఒకటే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. అంటే ఏంటంటే జింక, ఒక ఎంతో చురుకుగా ఉన్నటువంటి జింక అని అర్థము. ఒకటేమో తబిత అనేది గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది, దోర్కా అనేది ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో ఉంది. As we go studying the life of Tabitha, we find that this is true in her life. That the characteristics of a deer is seen in Tabitha's life, in the sense that she's a gentle person. She longs for the word of God, even as the deer longs for water and runs towards it. You know, the smell of it. And she lives and the deer lives in groups, so that it's helpful to one another and it's protective of one another. So Dorcas was having similar qualities. సో దోర్కా యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినప్పుడు తనకు పేరు తగ్గట్టుగానే తను జీవించింది అనమాట. ఏ విధంగా ఈ యొక్క జింక ఎంతో జెంటిల్ గా, ఎంతో సౌమ్యంగా ఉంటుందో అట్లనే దోర్కా కూడా ఎంతో సౌమ్యంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాకుండా జింక ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్స్ లో, అంటే సమూహాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లానే ఈమె కూడా పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. తర్వాత జింకకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఎన్నో మనకి ఈ యొక్క దోర్కాలో మనకు కనపడతా ఉంటాయి. Now, the Bible does not tell us anything about her age, her position, her family, her education status. Nothing is known about her, or whether she was living alone, whether she was rich, whether she was having a house, big house. We don't know anything about that. But so it only says one thing. Yeah, says only one thing about her. The first words is that she was a disciple of Christ. సో ఇక్కడ మనకి తబిత గురించి కానీ దోర్కా గురించి ఎక్కువ మనకి వివరాలు ఏమీ లేవు. అంటే ఆమె ఎక్కడ నివసించింది, ఆమె వయసు ఎంత, ఆమె ఎక్కడ నివసించింది, ఆమెకు ఒక ఇల్లు ఉందా లేదా, ఇవన్నీ వివరాలు ఏమి ఇవ్వబడలేదు. కానీ 36వ వచనంలో మనం చూస్తే ఆమె గురించి ఒక మాట మాత్రం చెప్పబడి ఉంది. మరియు యొప్పేలో తబిత అన్న శిష్యురాలు ఉండేను. శిష్యురాలు, ఆమె దేవుని యొక్క శిష్యురాలని మాత్రం ఇక్కడ వివరించబడింది. Now we find that she lived in Joppa. Joppa was outside this of Israel, and perhaps she would have become a Christian due to the scattering of the saints in the first century. Due to persecution, the disciples are scattered all over, and true one of them should have heard the word of God and have become the disciple. She's the only woman in the Bible who's called the disciple of Lord Jesus Christ. సో ఆమె యొప్పేలో ఉండిందని 36వ వచనంలో ఉంది కదా. ఈ యొప్పే అనేది ఇశ్రాయేల్ దేశానికి బయట ఉన్నటువంటి ప్రదేశము. ఆమె అక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మొదటి 2 శతాబ్దాల్లో ఉన్నటువంటి హింసల వల్ల యేసుప్రభు యొక్క శిష్యులు అన్ని చోట్లకి చెదిరిపోయారనమాట. అట్లా చెదిరిపోయినటువంటి శిష్యుల యొక్క పరిచర్య నుంచి, ఒక శిష్యుల యొక్క పరిచర్య నుంచి ఈమె దేవుని అంగీకరించి క్రైస్తవురాలు అయ్యి ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆమె శిష్యురాలుగా, దేవుని శిష్యురాలుగా చేయబడింది. బైబిల్లో ఏ స్త్రీ గురించి కూడా ప్రభు యొక్క శిష్యురాలు అని రాయబడలేదు. దాని గురించే రాయబడింది.
So, as a devout Christian, she needed in those days much courage and boldness to stand for the Lord. ఆ దినాల్లో దేవుని కొరకు నిలబడాలి అంటే, ఒక దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీగా నిలబడాలి అంటే ఎంతో ధైర్యం అవసరం. So much of oppositions, and definitely anybody would be scared of her and life. But she took the risk of following the Lord. She took the risk of teaching the Word of God. She took the risk of helping other people to know the Lord. So such was the life of Dorcas. సో దోర్కా యొక్క జీవితాన్ని మనం చూస్తే, ఆ దినాల్లో దేవుని కొరకు నిలబడటం అనేది ఒక చాలా ప్రాణాపాయమైనటువంటి పరిస్థితి. ఎంతో వ్యతిరేక్తత ఉన్నటువంటి సమయం అన్నమాట. అయినప్పటికీ దోర్కా ఒక స్టాండ్ తీసుకొని దేవుని కొరకు నిలబడి, దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకొని, దేవుని బిడ్డల యొక్క సహవాసంలో ఉంటూ వారికి సహాయం చేస్తూ జీవించినటువంటి గొప్ప స్త్రీ. So when we say disciple, what is the meaning of a disciple? Then only we'll be able to understand what qualities and characteristics Dorcas had and what qualities we should have as disciple of Christ. సో శిష్యురాలు అన్నప్పుడు, శిష్యురాలు అనగా ఏంటి, అర్థం ఏంటి, ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, దోర్కాలో మనం కనుగొనే లక్షణాలు ఏంటి దేవుని శిష్యురాలుగా అనే విషయాలు మనం కొన్ని చూసుకున్నాం. So being a disciple of Jesus Christ doesn't mean only trusting in him and following him, but it is more of an act of being devout and committed and dedicated to Christ and his cause. సో యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులుగా ఉండాలి అని అంటే, ఏదో దేవుని నమ్ముకొని ఆయనను వెంబడిస్తే సరిపోదు, కానీ ఆయన కొరకు ఎంతో ప్రతిష్ఠితతోటి యథార్థంగా జీవించడమే శిష్యుల యొక్క జీవితం. He is one who will do God's will, who seeks God's will, who finds God's will, who accepts God's will, and who performs God's will. సో శిష్యుడు అంటే ఏంటంటే, దేవుని యొక్క చిత్తం కొరకు ఎదురు చూస్తాడు, దేవుని చిత్తాన్ని తీసుకుంటాడు, దేవుని చిత్తాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపించేవాడు శిష్యుడు. Being a disciple, it means Lord Jesus Christ himself says that he is one who bears fruit for him, which means winning souls. శిష్యులు అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సొంత మాటల్లో ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఆత్మలను సంపాదించువాడు అంటే ఫలమును ఫలించువాడే శిష్యుడు. ఫలాలు అంటే ఏంటంటే మనము సంపాదించేటువంటి ఆత్మలు. We see this in John 15:8. యోహాను సువార్త 15:8 వచనంలో మనం చూస్తాం అన్నమాట. మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచుడు, ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు. Yes. So one who bears fruit is called a disciple of Jesus Christ. Then so one who continues in his word. Sorry. ఎవరైతే ఫలాలు ఫలిస్తారో దేవుని కొరకు వాళ్ళే శిష్యులు. In John 8:31 it says one who continues in his word is called a disciple. యోహాను సువార్త 8:31లో ఏం చెప్పబడిందంటే, అంటే దేవుని వాక్యములో కొనసాగే వారే ఆయన శిష్యులు. Yeah. Then John 13:35 you see, one who loves God or one who loves another with God's love. యోహాను సువార్త 13:35 మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవారైన ఎడల దీనిని బట్టి మీరు నా శిష్యులు అని అందరూ తెలుసుకుందరని. Yes. In Luke 14:27 we find that the disciple is one who takes up the cross of Christ and follows him. లూకా సువార్త 14:27లో ఏముంది చూడండి, నా సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించువాడు నా శిష్యుడని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు. Disciple is one who suffers for the Lord and who is willing to forsake everything for the cause of Christ. Again we see that in Luke 14:33. లూకా సువార్త 14:33లో ఏముందంటే, ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగి ఉన్నదంతయు విడిచిపెట్టువాడు నా శిష్యుడు విడిచిపెట్టని వాడు నా శిష్యుడు కానేరుడు. సో ఎవరైతే దేవుని కొరకు సమస్తమును త్యాగం చేసి విడిచిపెడతారో వాళ్ళు దేవుని శిష్యులు. John 20:28 we find that a disciple is one who accepts the discipline of the Lord Jesus Christ, submits to his rule and the lordship of Christ.
యోహాను సువార్త 28వ వచనం, 20వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో. సో ఆయన యొక్క క్రమశిక్షణకు మనం అంగీకరించి ఆయన ప్రభుత్వం కింద మనం జీవిస్తూ ఉంటే శిష్యులుగా పిలువబడతాం. Yeah. In 1 Peter 2:21, we find a disciple is one who follows the example of Christ. సో క్రీస్తు యొక్క మాదిరిని వెంబడించేవారే, మాదిరిని అనుకరించేవారే శిష్యులని 1 పేతురు 2:21 చెప్పబడింది. Luke 10:39, we find that a disciple is one who accepts the teaching and authority of Christ. లూకా 10:39లో ఏముందంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బోధను అంగీకరించేటువంటి వారే ఆయన శిష్యులు. So we've seen that very many characteristics of who a disciple is, and one who follows the Lord, one who does His will, one who accepts His authority, one who loves others with the same love as Lord Jesus Christ loved, one who's ready to take the cross and follow Him, suffer for Him. So all these are the qualities which make up a discipleship. A disciple, and this is what we find in Dorcas. సో ఇక్కడ శిష్యులకు ఉండవలసినటువంటి చాలా లక్షణాలు మనం చూసాము. ఆయనను వెంబడించే వారిగా ఉండాలి, ఆయన చిత్తాన్ని చేసేవారిగా ఉండాలి, ఒకరినొకరు ప్రేమించేవారిగా ఉండాలి, తర్వాత ఆయన కొరకు త్యాగం చేసేవారుగా, అన్ని విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించేవారుగా ఉండాలి, ఫలించేవారుగా ఉండాలి అని చాలా విషయాలు చూసాము. ఈ యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి దోర్కాలో మనకి కనపడుతున్నాయి. One who brings fruit for the Lord, one who brings souls for the Lord, that person is a disciple. సో ఎవరైతే యేసు ప్రభు కొరకు ఆత్మలను సంపాదిస్తారో వాళ్ళని శిష్యులు అని పిలువబడుతుంది. Yes. So what do we learn from here? That it was a great thing in those days for Dorcas to be called a disciple. She would have had all these qualities. Now when we look into ourselves, can we be called a disciple of the Lord Jesus Christ? Do we have all these qualities? Yes. సో ఆ దినాల్లో దోర్కాకి ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉండి దేవుని కొరకు శిష్యురాలుగా పిలువబడటం అనేది చాలా గొప్ప సంగతి. మనం ఆలోచించుకోవాలి, మన జీవితాల్లో మనం తొంగి చూసుకొని ఆయనకు శిష్యులుగా మనం ఉండగలుగుతున్నామా, మనకి ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయా అనేది మనం పరిశీలించుకోవాలి. Are we bringing fruit for Him? Are we continuing in His word? Are we suffering for the Lord Jesus Christ? Are we willing to take up His cross and follow Him? Come under His subjection. Is it that seen in our life? If that's not seen, then we cannot call ourselves a disciple of Lord Jesus Christ. సో ఆయన కొరకు మనం జీవిస్తున్నామా, ఆయన కొరకు మనము ఫలిస్తున్నామా, ఆయన కొరకు మనము త్యాగం చేసి ఆయన కొరకు మనం నిలబడగలుగుతున్నామా, రిస్క్ చేయగలుగుతున్నామా, ఇవన్నీ మనలో ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి. అప్పుడే మనం శిష్యులుగా పిలువబడతాం. In verse 38, we find that there were other disciples also along with Dorcas. అపోస్తలుల కార్యాలు 9వ అధ్యాయము 38వ వచనంలో మనం చూస్తే దోర్కాతో పాటు ఇతర శిష్యులు కూడా ఉన్నట్టుగా అక్కడ రాయబడింది. లుద్దా యొప్పేకు దగ్గరగా ఉండటం చేత పేతురు అక్కడ ఉన్నాడని శిష్యులు విని అతడు తడవు చేయక తన యుద్ధకు రావాలని వేడుకుంటూ ఇద్దరు మనుషులను తన యుద్ధకు పంపలేదు. So there were other disciples. They sent 2 disciples to bring Peter from Lydda, which means that there were other disciples along with Dorcas who are worshipping and serving the Lord in that place. సో అక్కడ దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటామంటే పేతురుని పిలుచుకురావడానికి ఇద్దరు శిష్యులను పంపించారు. సో దాన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుందంటే దోర్కాతో పాటు ఇంకా అక్కడ దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయడానికి ఇంకా కొంతమంది శిష్యులు ఆమెతో పాటు ఉన్నారు. Perhaps this would have been the custom as in the early churches that they meet in the houses, which becomes the house churches. So all these disciples would have been meeting perhaps in Dorcas' place, and they must be worshipping the Lord and reading the word of God and growing in the Lord and in His faith. సో ఆ దినాల్లో ఒకవేళ వాళ్ళకి అలవాటు ఉండొచ్చు, గృహాలలోనే వాళ్ళు కలుసుకొని ఈ యొక్క శిష్యులందరూ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఎదుగుతూ ఉండేవారు అన్నమాట. ఒకవేళ దోర్కా ఇంట్లోనే వాళ్ళు కలుసుకునేవారేమో తెలియదు. We find in Acts chapter 16 that there was a house gathering at Lydia's house, and there was a house church in the jailer's house.
in Acts chapter 18, we find Aquila Priscilla's house. There was a house church. So all these So- things were small churches, a group of disciples gathering, worshipping the Lord. Similarly, even here in Dorcas' house, there would have been the house church. సో అపోస్తుల కార్యాలు 16వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే లూదియా ఇంట్లో ఒక ఆ, సంఘం ఉండేది. అట్లానే ఫిలిప్పి జైలర్ ఇంట్లో ఒక సంఘం ఉండింది. 18వ అధ్యాయానికి వస్తే అకులా ప్రిస్కిలా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఒక చిన్న సంఘం ఉండేది అనమాట. అట్లా గృహాలలోనే వాళ్ళు సంఘాలు కలిగి ఉన్నారు. So there's been unity and love, oneness, and prayerfulness among these disciples. This is why the disciples were willing to go and bring Peter when Dorcas died so that she could be saved. సో దోర్కా చనిపోయినప్పుడు పేతురు దగ్గరికి ఇద్దరు శిష్యులు వెళ్ళడానికి ఎందుకు ఇష్టపడ్డారంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఏకత్వము, ఐక్యత ఉంది. వాళ్ళ మధ్యలో ఒకే రకంగా ఆలోచించేటువంటి మనస్సు కలిగించు వాళ్ళు కాబట్టి ఈ దోర్కా చనిపోయినప్పుడు వెంటనే పేతురు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇద్దరు శిష్యులు వాళ్ళు సంతోషంగా వెళ్ళారు. Yes. So they were able to serve one another, they were able to bear one another's burden. ఒకరి భారాలు ఒకరు భరించుకోవటానికి, ఒకరి కష్టాలు ఒకరు పంచుకోవటానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. That is what we should see, look into ourselves as a church. Are we bearing one another's burden? Are we loving each other? Are we living in unity? Are we caring for one another? Are we willing to serve each other sacrificially? That is what we should be developing, the qualities that we see as a disciple. సో ఒక శిష్యులుగా మనం ఉంటే సంఘంలో ఒకరి పట్ల ఒకరికి మనకి ప్రేమ అనురాగాలు ఉన్నాయా, ఒకరి భారాలు ఒకరు భరిస్తున్నామా, ఒకరి కష్ట సుఖాల్లో మనం పాలుపంపులు కలిగి ఉంటున్నామా, త్యాగపూరితమైనటువంటి ప్రేమతో వాళ్ళని ప్రేమించగలుగుతున్నామా అనేది మనం కూడా మన జీవితాల్లో తొంగి చూసుకొని పరీక్షించుకోవాల్సిన వారుగా ఉన్నాం. Yeah. Now we find the qualities of Dorcas in the same verse 36. 36వ వచనంలోనే We can see here. యాక్ట్స్ 9 అంటే Acts 9, yes, Acts 9. అపోస్తుల కార్యాలు 9:36లో దోర్కా యొక్క లక్షణాలు మనకు కనపడుతున్నాయి. మరియు యొప్పేలో తబిత అను శిష్యురాలు ఉండెను. ఆమెకు భాషాంతరంలో దోర్కా అని పేరు. ఆమె సత్క్రియలను ధర్మ కార్యములను బహుగా చేసి ఉంటాయి. Yeah. So what are the two qualities that she had? She had good works and she had alms deed. సో అనుకున్నటువంటి రెండు లక్షణాలు ఏంటి? సత్క్రియలు, ధర్మ కార్యములు. What was her good deeds or her good works that she did? It involved looking after the poor widows, taking care of them, meeting their needs. సో సత్క్రియలు ఆమె చేసినటువంటి సత్క్రియలు ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పేదలైనటువంటి విధవరాల గురించి పట్టించుకొని వాళ్ళ యొక్క అవసరాలకు ఆమె ఆదుకున్నటువంటి వ్యక్తి. This we can see in verse 39. When Peter comes, the poor widows are standing there crying and they are showing him all the clothes that she has stitched for them and mourning for her. సో అది మనకి ఎక్కడి నుంచి అర్థమవుతుందంటే 39వ వచనంలో పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్ళి అక్కడికి చేరినప్పుడు వారు మేడగదిలోనికి అతనిని తీసుకుని వచ్చి విధవరాండ్రందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు దోర్కా తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు పుట్టిన అంగీలను వస్త్రములను చూపుచు అతని ఎదుట నిలిచింది. Yeah. Apostle Paul tells about good works. We are created unto good works. In Ephesians 2:10, we know that we are God's workmanship and we are created unto good works. After our salvation, God expects us to do good works for Him. సో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు కూడా ఎఫెసీ 2:10లో ఏం చెప్తాడంటే మనము మంచి క్రియల కొరకు, సత్క్రియల కొరకు మనం పిలువబడినటువంటి వారం అని చెప్పాడు. In Titus 2:14, we find that God has redeemed and purified us unto Himself as peculiar people who will be zealous for good works. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2:14 ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్క్రియలందు ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకుంటూ తన్ను తానే మన కొరకు అర్పించుకొనెను. Yes. So good works is very important for us after our salvation. Good works before salvation will be of no use, but after salvation, God expects us. In Matthew chapter 5 also, it says, let your light shine before men that they may see your good works and glorify God. So good works in us will glorify God.
సత్క్రియలు అనేవి మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. రక్షింపబడిన తరువాత, రక్షింపబడక ముందు మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా అవి వ్యర్థమే గాని, రక్షింపబడిన తరువాత మనము సత్క్రియలు చేయడానికే దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. అందుకనే మత్తయి సువార్త 5వ వచనంలో కూడా ఏం చెప్తాడు? జనులు మీ సత్క్రియలను చూచి మిమ్మల్ని ఆహ్, వారి ఎదుట మీ యొక్క వెలుగును ప్రకాశింపనివ్వుడి అని చెప్తున్నాడు. In Revelation 14:13, we find that the dead, when we die, we don't take anything with us, but we take only our good works. And our good works are going to be judged accordingly when we stand before the Lord. సో ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో ఏముంది? అంతటి ఇప్పట్లో నీ ప్రభువునందు మృతులందు మృతులు ధన్యులని వ్రాయమని పరలోకం నుండి ఒక స్వరం చెప్పగా వింటిని. నిజమే, వారు తమ ప్రయాసములు మాని విశ్రాంతి పొందుదురు, వారి క్రియలు వారి వెంట పోవునని ఆత్మ చెప్పుచున్నాడు. So it's only the good works that we are going to carry, and the Lord is going to give us the rewards for our good works. In Revelation 22:12, Lord Jesus Christ himself tells us that behold, I come and my rewards is with me. సో మనం చనిపోయిన తర్వాత ఏం తీసుకెళ్ళం గానీ మనం చేసే మంచి పనులే, సత్క్రియలే మన వెంట వస్తాయని ఇప్పుడు చూసాము వాక్యంలో. అయితే 22:12 ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతం నా యొద్ద ఉన్నది. అంటే మన సత్క్రియలను బట్టి దేవుడు మనకి జీతం ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు. So as disciples of the Lord Jesus Christ, as believers, as members of the church body of Christ, we are expected to do good works for one another in love and in unity. సో దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా, ఒక సంఘంలో సభ్యులుగా మనం ఒకరి ఎడల ఒకరు క్రియలు చేయవలసినటువంటి వారుగా ఉన్నాం. Yes. ప్రేమలో, ఐక్యతలో మనం చేయాలి. Yeah, the other quality that we saw in her was the alms deed. She's given alms. సో ఇంకొక లక్షణం మనం దోర్కాలో చూసింది ఏంటంటే ధర్మ కార్యములు చేసింది. And the alms, what she gave, what is alms? Is something that we give freely to people, isn't it? So in Acts chapter 10, we find that Cornelius was a man who was full of good deeds and giving alms, which means we care for the poor and give freely to the poor, look after them. సో ధర్మ కార్యములు అంటే ఏంటంటే మనం ఎవరికైనా దాతృత్వంగా మనము ఫ్రీగా ఇచ్చేటువంటి విషయాలని ధర్మ కార్యములు అంటాం. అట్లానే 10వ అధ్యాయంలో కూడా మనం కొర్నేలి సంగతి మనం చదువుకున్నప్పుడు కొర్నేలి గురించి ఏం చెప్పబడింది అంటే, అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని భయభక్తులు గలవాడే, ప్రజలను బహు ధర్మమును చేయుచు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు. ధర్మం చేసేవాడు కొర్నేలి. So what was the alms deed that she was doing? She was doing the stitching. She was using a talent of stitching and giving the coats and whatever they were wearing for these poor people. That's why they were demonstrating, showing as a testimony to Peter that this is what she was stitching for us. సో ఈమె చేసిన ధర్మ కార్యాలు ఏంటంటే, దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చిన తలాంతు వస్త్రాలు కుట్టడం. సో ఆ యొక్క తలాంతుని ఈ విధవరాళ్ళైనటువంటి పేదలైనటువంటి విధవరాళ్ళకి బట్టలు కుట్టి ఇవ్వటానికి ఆమె ఆ ధర్మ కార్యాలు చేసింది అనమాట. అందుకనే ఆమె చనిపోయినప్పుడు పేతురుకి వాళ్ళు ఆమె కుట్టినటువంటి వస్త్రాలు చూపిస్తూ ఆమె బ్రతికున్నప్పుడు మాకు ఇలా చేసిందని చెప్తా ఉన్నారు. So giving alms means doing a good deed for someone without expecting anything in return. It's not conditional, but it's unconditional love for that person. One way. ధర్మ కార్యములు అంటే ఏంటంటే ఏమి ఆశించకుండా మనం చేసేటువంటి హెల్ప్ అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు ఏదో మనకి ఇస్తారు అనేటువంటి ఆశ లేకుండా మనంతట మనమే వారి పక్షంగా ప్రేమ కలిగి చేయటమే ధర్మం. So as believers, when we are laid hands upon, we are given the talent for we are given the talent, the gift of the Holy Spirit, and we should be asking the Lord, what is the gift that you have given us so that we can use it for the good of thy people and thy house. సో దేవుని బిడ్డలంగా మనం దేవుని అంగీకరించినప్పుడు, మన మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు, మనము దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి తలాంతు ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. అది దేవుని కొరకు ఎట్లా వాడాలి అని మనం ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేసి తెలుసుకోవాలి. Paul advises Timothy in 1 Timothy 4:14
neglect not the gifts that is in thee. మొదటి తిమోతి 4:14 పౌలు తిమోతికి చెప్తాడన్నమాట. Paul advises him not to neglect the gift that is given by the laying on of hands by the presbytery. పెద్దలు హస్త నిక్షేపణం చేయగా ప్రవచన మూలంన నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో ఉన్న వరమును అలక్ష్యము చేయకమని తిమోతికి పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు. So when we are laid hands after the baptism, we get the gift. The gift is revealed to us so that we may be able to use it for the good of the children of God and for the good of the service in the house of God. సో పెద్దల హస్త నిక్షేపణ చేసిన తర్వాత మనలో ఏ వరం అయితే దేవుడు ఇచ్చాడో, ఏదైతే దేవుడు మనకి ఇచ్చాడో దాన్ని మనం తెలుసుకుంటాము. ఆ యొక్క వరమును దేవుని కొరకు వాడాలి. దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, అలక్ష్యం చేయకూడదు. So we have to ask the Lord, Lord, what is the gift that you are going to give me or you have given me that I can develop upon it and I can use it for your glory. సో మన దేవుడిని అడగాలి, ప్రభువా నీవు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం ఏంటి, ఆ వరాన్ని నాకు తెలియజేయి, దాన్ని నేను అభివృద్ధి చేసుకొని నీ కొరకు నీ మహిమ కొరకు దాన్ని వాడగలుగుటకు నాకు సహాయం చేయని మనం ప్రార్థన చేయాలి. In 2 Timothy 1:6 again Paul tells Timothy, stir up the gift that is in thee. So as believers we are given a gift and we are expected to use that gift for the good of the people of God and also for the glory of God. సో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని దేవుని కొరకే మనం వాడాలి, దేవుని మహిమ కొరకు మనం వాడాలి. So what is Dorcas's gift? It was stitching. సో దోర్కా యొక్క వరం ఏంటి? ఆమె కుట్టగలిగింది, ఎంతో బాగా కుట్టగలిగినటువంటి స్త్రీ. Yes. So how was she stitching? If you just go back to that age, first century, how would she have been stitching all those long dresses, all those thick clothes, in big and in thick clothes, maybe in leather, maybe in different types of fabrics? How was she stitching? Did she have a sewing machine? A single sewing machine? సో మనం ఒకసారి 2వ శతాబ్దంకి వెళ్ళిపోయి మనం ఆలోచించాలి దోర్కా జీవించిన టైం. ఆ టైంలో ఆమె ఎలా కుట్టుండొచ్చు, ఎన్ని రకాల బట్టలు కుట్టుండొచ్చు. అప్పుడు వేసుకునే దుస్తులు పొడుగ్గా ఉండేవి. అవి ఒకవేళ చర్మంతో కుట్టిందో లేకపోతే రకరకాల ఫ్యాబ్రిక్ తో కుట్టిందో తెలియదు. ఆమెకు ఒక మిషన్ ఉందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. Yes. So how did she stitch? She was stitching with her hands. One needle, one thread, and she would have been stitching with hands. A laborious process, time-consuming process, a very careful stitching process which she had to do, sitting for hours together and doing it for these poor people. That is a love that she showed through her good work and her arms. సో ఆమె సత్క్రియలు ధర్మకార్యంలో ఎలా చేసిందంటే, అప్పుడు ఈ మిషన్లు ఏమి లేవు అప్పుడు. సో ఆమె సొంత స్వహస్తాలతో సూది దారం తీసుకొని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఎన్నో గంటలు కూర్చొని ఎంతో టైం ని స్పెండ్ చేసి ఎంతో ప్రేమతో ఈ యొక్క విధవరాళ్ల కోసం తన బట్టలు కుట్టేదాడు. Should have had much patience to do it. ఓపిక doing it with the needle, the hands will actually pain, but she bore the pain because of her love for these poor people. She wanted to help them and give them the arms. సో కుడుతూ ఉంటే చేతులు కూడా నొప్పేస్తాయి. సూదితో కుట్టేటప్పుడు నొప్పి వస్తుంది. ఆ నొప్పి కూడా ఆమె పట్టించుకోలేదు, ఎందుకంటే ఆ విధవరాల పట్ల తనకు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ అటువంటిది. So what is the Lord trying to tell us here? What is your talent? Have you discovered your talent after you were baptized and laid hands upon? And if you discover, are you using this talent for my glory in my church, for my people, or are you using it selfishly for the world and for your own selfish needs? సో ఇక్కడ దేవుడు మనకి నేర్పించే పాఠం ఏంటి? డోర్కా ఏ విధంగా తన యొక్క వరాన్ని దేవుని కొరకు వాడిందో అట్లా మనము పరీక్షించుకోవాలి. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వరాలని మనం తెలుసుకున్నామా? ఒకవేళ తెలుసుకుంటే మనం వాటిని ఏ విధంగా వాడుతున్నాము? దేవుని కొరకు, దేవుని మహిమ కొరకు, దేవుని సంఘం కొరకు మనం వాడుతున్నామా, లేకపోతే మన సొంత మహిమ కొరకు మనం వాడుతున్నామా అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి. What is the talent? Some of us will have talent on cooking. Some of us will have talent in stitching. Some of us will have the talent in playing music.
others in writing. Are we using this for His glory? Others in teaching, we have the talent to teach the word of God. So are we using these talents for His glory? సో దేవుడు మనకి ఎన్నో తలాంతులు ఇస్తాడు. కొంతమందికి వంట చేసే తలాంతు ఉండొచ్చు, కొంతమందికి బట్టలు కుట్టే తలాంతు ఉండొచ్చు, కొంతమందికి రాసే తలాంతు ఉండొచ్చు, కొంతమందికి బోధించే తలాంతు ఉండొచ్చు. సో ఈ తలాంతులను మనకు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా వాడుతున్నాము అనేది మనము ఆలోచించాలి. Are we using the talent in cooking for someone who's in the hospital? Some of our believers who are in the hospital, some of our believers who are all alone at home, old age people at home. Are we cooking and giving them? Do we have that large heartedness to do it? Are we using our talents in that respect? సో ఒకవేళ మా దేవుడు మనకి వంట చేసేటువంటి ఆ యొక్క తలాంతు ఇస్తే మనం ఏ విధంగా వాడుతున్నాము? మన సంఘంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, హాస్పిటల్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఏమైనా వండి తీసుకెళ్తున్నామా? లేకపోతే ఎంతో ఒంటరితనంలో ఉన్నటువంటి వృద్ధులకు ఏమన్నా మనం వండి తీసుకెళ్తున్నామా? మన తలాంతును మనం ఎట్లా దేవుని కొరకు ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది మనం చూసుకోవాలి. Yes. So when we have to do the alms deed, we need to have the compassion and kindness and love of the Lord Jesus Christ. Only then will we be able to see the need of others and help them and do this alms. సో ఈ ధర్మ కార్యాలు మనం చేసేటప్పుడు మనకి ఏముండాలంటే మన సొంతగా మనకి ఆ ధర్మం చేసేటువంటి అలవాటు కానీ ఆ స్వభావం కానీ మనకు ఉండదు. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క ఆత్మ, దేవుని యొక్క ప్రేమ మనలో కుమ్మరింపబడినప్పుడే మనం ఆ విధంగా చేయగలుగుతాం. There should be a quality of sacrifice in us. సో త్యాగం చేసేటువంటి ఆ యొక్క స్వభావం కూడా, ఆ యొక్క లక్షణం కూడా మనకు ఉండాలి. In 1 John 3:17, మొదటి యోహాను 3:17, మొదటి యోహాను 3:17, ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడై ఉండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచి అతని ఎడల ఎంత మాత్రము కనికరము చూపని వాని యందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగూ నిలుచును? so if we have everything within us and we are not able to share, how liveth the love of God in us? So if we love our people, if we love God, we should be able to share the love of God to other believers, especially in the household of faith. సో ఇక్కడ ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకు అన్ని ఉండి కూడా తోటి విశ్వాసి పట్ల ఏ మాత్రం కూడా ప్రేమ లేని వారిగా ఉంటే ఏం లాభము? మనలో దేవుని ప్రేమ లేదని తెలుస్తుంది. See, in Acts chapter 10:2, it says about Cornelius that his alms came up as a memorial unto the Lord. సో ఆ అపోస్తుల కార్యాలు 10:2లో ఏం చెప్పబడిందంటే కొర్నేలు గురించి చెప్పబడింది. అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని భయభక్తులు గలవాడై ప్రజలకు బహుధర్మం చేయుచు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు. In verse 4 last, the angel tells him that your alms and your prayers has come as a memorial. So that is his witness even of a heathen person. So how much more for believers? సో 4వ వచనంలో ఏం చూస్తున్నాం అంటే నీ ప్రార్థనలు నీ ధర్మ కార్యములు దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవని చెప్పబడింది అన్నమాట. అంటే ఒక అన్యుడే ఇంత ధర్మం చేస్తుంటే దేవుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలంగా మనం ఇంకా ఎన్ని ధర్మ కార్యాలు చేయాలి ఒకసారి ఆలోచించండి. In Acts chapter 20 and 35 it says it is better to give than to receive. So we should have a giving heart, giving hands, so we should be able to a large heart to give, willing to give. అపోస్తుల కార్యాలు 20:35, మీరును ఇలాగూ ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలనని పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము అని ప్రభువైన యేసు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకొనవలనని అన్ని విషయాల్లో మీకు మాదిరి చెప్తున్నానని చెప్పారు. సో పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము. In Luke 6:38, Lord Jesus Christ himself says, give and it shall be given unto you. In good measure, pressed down, shaken and running over shall men give unto you. సో లూకా 6:38, క్షమించుడి అప్పుడు మీరు క్షమింపబడుదురు, ఇయ్యుడి అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును, అణిచి కుదిలించి దిగజారునట్లు నిండు కొలతను మనుషులు మీ ఒడిలో కొలతురు. So we find that it's a blessing to give. If you remember the story of the little boy with 5 loaves and 2 fishes, what did he do? His mother gave that lunch for him.
Did he keep it for himself? No, he gave it up. He gave it to the Lord Jesus. That poor boy would have thought, my meals Lord Jesus Christ is going to eat. But what a great blessing. Lord blessed their tank and fed 5,000 men and more women and children. So what a great blessing when he gave it to the Lord. సో ఇవ్వాలి మనం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి విషయాలని మనతోనే ఉంచుకోకుండా ఇతరులతో పంచుకోవాలి. ఇచ్చినప్పుడే అక్కడ ఇక్కడ ఏముంది, ఇయుడే అప్పుడు మీకు ఇవ్వబడును. ఇచ్చినప్పుడే దేవుడు మనకి ఇస్తాడని. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే, ఆ చిన్న బాబుకి వాళ్ళ అమ్మ ప్యాక్ చేసి ఇచ్చింది లంచ్ బాక్స్, 5 రొట్టెలు 2 చేపలు. అక్కడ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వెంటనే అబ్బాయి, అయ్యో ఇది నాది కదా, నేను ఇచ్చేస్తే నాకు దొరకదు కదా అనుకోలేదు. యేసుప్రభు తింటారులే అనేసి ఇచ్చాడు. ఇస్తే అప్పుడు అక్కడ మనం ఏం చూస్తాము, గొప్ప దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం, 5,000 మందిని అది తృప్తిపరచగలిగినంత ఆశీర్వాదం మనం చూసాం. In verse 37, we find that Dorca was sick and she died, and we find that she gets the help that she requires. సో అపోస్తుల కార్యాలు 9వ అధ్యాయానికి రండి. మళ్ళీ 37వ వచనంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, ఆ దినముల యందు ఆమె కాయలా పడి చనిపోగా వారు శవమును కడిగి మేడ గదిలో పరుండబెట్టారు. సో దోరక చనిపోయింది. Now we don't know the cause of her death, but the Bible says that she died. So she must have been a young lady and she suddenly died one day. సో ఆమె ఎలా చనిపోయింది అనేది ఇక్కడ ఏం వివరాలు లేవు, కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆమె చనిపోయింది అంటే సడన్ గా చనిపోయింది. ఒకవేళ ఆమె యవనస్తురాలేమో, సో సడన్ గా చనిపోయినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. So we find that all the poor people, the widows, were all there. All the disciples would have been there, and they were all in much shock and sorrow, not knowing what to do. All the one person who was their support and help and succor has now completely gone, left them. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి విధవరాలందరూ, శిష్యులందరూ ఎంతో విభ్రాంతి నుండి, భయంతో, ఎంతో బాధలో ఉన్నారు. ఒక్క వ్యక్తి మమ్మల్ని చూసుకునేటువంటి ఒక్క వ్యక్తి చనిపోయింది అని ఎంతో బాధలో వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. So they were left alone. They were felt lonely. But we find that because they were also disciples, their faith in the Lord Jesus Christ came to the help of Dorcas. సో వాళ్ళు అంత షాక్ లో ఉన్నా, అంత విభ్రాంతిలో ఉన్నా, వాళ్ళు కూడా దేవుని శిష్యులే కాబట్టి వాళ్ళు దోర్కా యొక్క సహాయం కొరకు దోర్కా దగ్గరికి వచ్చారు. So their prayers and their desire would have been that Dorcas should be revived and somehow she should be of help and use to them. They do not know how it will happen, why it will happen, when it will happen, but they had this faith, and the prayers of those disciples would have raised up Dorcas. సో దోర్కా ఏ విధంగా అయినా లేపబడాలి, ఆమె పరిచర్య కొనసాగాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులందరూ కూడా ప్రార్థించారు. అది ఎలా జరుగుతుంది, ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, కానీ వాళ్ళు ఎంతో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేశారు. The disciples knew that they heard that Peter was there in the city of Lydda, and they sent 2 of them disciples to go and bring Peter and somehow to help Dorcas to be revived. సో వాళ్ళకి సమాచారం ఉంది ఏంటంటే, ఆ లుద్దా పట్టణంలో పేతురు, యేసుప్రభు శిష్యుడైన పేతురు ఉన్నారు అని తెలిసిన వెంటనే వాళ్ళు 2 శిష్యులను అక్కడికి పంపించారు. వాళ్ళు వచ్చి దోర్కా విషయమై ఆమెను కొరకు ప్రార్థించాలని పంపించారు. So this decision of them to go to Lydda and bring Peter would have been because of their faith in God and their faith in Peter's power and his faith in God, and because of the Holy Spirit in him, to which he has performed many miracles, and that would have been their great desire to bring Peter to Joppa. సో వాళ్ళు 2 శిష్యులను అక్కడికి పంపించినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎంతో విశ్వాసం ఉంది యేసుప్రభు పైన, యేసుప్రభు యొక్క శిష్యుడైన పేతురు పైన. ఎంత శక్తివంతంగా ఆయన దేవుని కార్యాలు, దేవుని యొక్క అద్భుతాలు ఆయన చేశాడో దేవుని శక్తితో అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు, వాళ్ళు నమ్మారు. కాబట్టి పేతురు కొరకు ఆయన పంపించారు. Now how would they have, they say approximately that Joppa, the distance between Joppa and Lydda is about 12 miles.
సో So these disciples would have to go 12 miles to Joppa and then again to Lydda and bring Peter to Joppa, right? So at least they have to go 24 miles. 12 miles and 12 miles, 24 miles. సో ఏం చెప్తారంటే లిద్దాకు లుద్దాకు యొప్పేకు 12 మైళ్ళ దూరం అంట. సో ఇద్దరు శిష్యులు 12 మైళ్ళు వెళ్ళాలి, పేతుని తీసుకొని మళ్ళీ 12 మైళ్ళు రావాలంటే 24 మైళ్ళు ప్రయాణం చేయాలి. How they would have gone? Did they have car? Did they have train? Did they have cycle? How they would have gone? సో వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళుండొచ్చు? అప్పుడు కార్ ఉందా, సైకిల్ ఉందా, ట్రైన్ ఉందా, ఏముంది చెప్పండి? Now they would have gone either by horse if they were wealthy enough, or they would have gone by a donkey if they were less wealthy. Otherwise, the one that they could use is their feet. They would have walked, they would have run in urgency to bring Peter. సో వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళుండొచ్చు? ఒకవేళ ధనవంతులైతే గుర్రాల మీద వెళ్ళి ఉండొచ్చు, కొంచెం ధనం తక్కువ ఉంటే గాడిదల మీద ప్రయాణం చేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే కాలి నడకన నడిచి వెళ్ళి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పరిగెత్తి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. అర్జెంట్ కాబట్టి పరిగెత్తి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చి ఉండొచ్చు. So we find that such was the love of the disciples for and the love of the people for Dorca. Why now Dorca is getting their love in return for all the help that she gave them. She is getting the help in her need. సో దోర్కా పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చూడండి. వాళ్ళు అంత శ్రమ తీసుకొని వెళ్ళి తనకు పేతుర్ని తీసుకురావాలని దోర్కా చూపినటువంటి ప్రేమకు ప్రతిగా ఆమె అవసరంలో వాళ్ళు ఆమె పట్ల ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటారు. So in Galatians 6:7 it is said that if you sow, you will reap. If you sow, you will reap bountifully. గలతీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు, మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. So whatever you sow, you reap. So what did Dorcas sow? She showed good works and alms deeds. And so now she's going to reap a good deed from the disciples. And that is, she may be revived to life again. సో దోర్కా ఏమి విత్తింది అంటే సత్క్రియలు, ధర్మకార్యములు విత్తింది. సో దానికి ప్రతిగా ఆమెకు వచ్చినటువంటి ఫలం ఏంటంటే తనతో కూడా ఉన్నటువంటి శిష్యులు తన పట్ల ఒక మంచి కార్యాన్ని చేస్తా ఉన్నారు, ఆమె మళ్ళా జీవింపబడటానికి. In English, there's a saying, one good work deserves another. One good work that you do deserves another. So similarly, if we do some good to others, we will return back the good works. సో ఇంగ్లీష్ లో ఒక వాక్యం ఉంది, వన్ గుడ్ వర్క్ ఫర్ అనదర్ అంటే ఒక మంచి కార్యం చేస్తే దానికి ఇంకొకటి జోడింపబడుతుంది. అట్లనే మనము ఏదైనా సత్క్రియ చేస్తే దేవుడు మన పక్షంగా కూడా సత్క్రియ చేసేవాడిగా ఉంటాడు. See, so they go and bring Peter up. Meanwhile, they have given her a bath and they have dressed her up and they put her in the upper chamber, waiting for perhaps a miracle to happen when Peter comes. సో పేతురు రావడానికి కొంత టైం పట్టుద్ది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఆమెను కడిగి చక్కగా రెడీ చేసి బట్టలు తొడిగి అక్కడ పై గదిలో పెట్టారు, మేడ గదిలో పెట్టారు. So what is it then? Read Acts chapter 9 and verse 39 and 40. 39 and 40. అపోస్తుల కార్యాలు 9, 39, 40 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను చూడండి. పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేరినప్పుడు వారు మేడ గదిలోనికి అతన్ని తీసుకుని వచ్చిరి. విధవరాండ్రందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు దోర్కా తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు పుట్టిన అంగీలను వస్త్రములను చూచు అతని ఎదుట నిలిచి పేతురు అందరినీ వెలుపలికి పంపి మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసి శవము వైపు తిరిగి తబితా లెమ్మనగా ఆమె కన్నులు తెరిచి పేతురును చూచి లేచి కూర్చుండెను. So what did Peter do? What does the act of Peter remind us of? సో పేతురు ఏం చేశాడు? అక్కడ పేతురు చేసింది చూస్తే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది? He is a follower of the Lord Jesus Christ. So he will naturally do what the Lord Jesus Christ had done. He had seen what Lord Jesus Christ did and he was with him and he experienced the power of Lord Jesus Christ. So he will naturally be imitating what the Lord Jesus Christ did.
సో ఆ పేతురు యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యుడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడో పేతురు కూడా అదే చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయనను అనుకరించేవాడే పేతురు. ఆ యేసుక్రీస్తుని వెంబడించాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని పేతురు కూడా వెంబడించాడు. So in this verse it describes that he put everybody out and he was there alone with Tabitha, and then he knelt down and he prayed, and then he said, Tabitha, rise, and then he gave his hand and lifted up. What does this remind us? It should remind us of the Jairus' daughter. When So Lord ఇక్కడ Jesus ఏముంది? Christ went with Peter, James and John and the little child's mother, and he says, and he told the little child to arise. This is a similar situation which Peter is performing here. సో పేతురు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే యాయీరు కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చేశాడో అదే చేశాడు. పేతురు యాకోబు యోహాను తీసుకుని ఆయన వెళ్ళి వాళ్ళని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించి ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేసి ఆ చిన్నదాన లెమ్ము అనగానే ఆమె లేచింది. సేమ్ అదే పేతురు ఇక్కడ చేస్తున్నాడు అనమాట. అందరినీ బయటికి పంపించి మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసి తబితా లెమ్ము అనగానే ఆమె లేచింది. Yes. So Peter was a true disciple of the Lord Jesus Christ who followed what he did, and he had the faith in the Lord Jesus Christ. And when he prays, he will surely answer and he will surely perform this miracle of reviving Dorcas. సో దోర్కాను జీవింపజేసేటువంటి ఈ గొప్ప అద్భుత కార్యాన్ని దేవుడు చేస్తారు అని పేతురికి ప్రగాఢమైన నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన యేసుక్రీస్తును వెంబడించేటువంటి వాడు. యేసుక్రీస్తు ఏం చేశారో అదే చేసేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆ విశ్వాసం ఉంది. ఆయన ఏది ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు దాన్ని సఫలపరుస్తాడని విశ్వాసం నమ్మకంతో ఆయన ప్రార్థన చేశాడు. So we find that Dorcas was a testimony in many ways. She was a testimony not only in her life when she was alive, but she was a testimony even in her death. సో దోర్కా మంచి సాక్ష్యం కలిగినటువంటి స్త్రీ. బ్రతికున్నప్పుడు సాక్ష్యం కలిగి ఉండటమే కాకుండా తను మరణించినప్పుడు కూడా తను మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి. Yeah, she was a testimony of the power of God to raise her up to life. సో దేవుడు మృతులను సహా లేపగలడు అన్నటువంటి విషయానికి ఆమె సాక్షి. దేవుని యొక్క శక్తికి ఆమె సాక్షి. She was a testimony of the power of prayer of the saints, the believers who are praying for her life. సో విశ్వాసుల యొక్క ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి శక్తికి ఆమె లేవటం అనేది సాక్ష్యం అన్నమాట. She was a testimony of the power of prayer of Peter, who came to pray and he revived her. సో పేతురు యొక్క ప్రార్థన యొక్క శక్తికి ఆమె సాక్షిగా ఉంది. Yeah, see in verse 42. 42వ వచనం చూస్తే, ఇది యొప్పే అంతటా తెలిసినప్పుడు అనేకులు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచిరి. Yes. So many people believed in the Lord after she was revived and raised to life. So what does it show? The testimony of the Holy Spirit of God quickening the people of God, reviving them from dead spirit to the living. In Ephesians 2:1 we read that, right? You were once dead in our trespasses and sins, and then we were revived. Yes. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది? అనేకులు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచుడు అంటే ఆమె జీవింపబడిన తర్వాత మళ్ళా తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆమె యొక్క జీవితం ద్వారా అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మ వారి యొక్క మృతమైనటువంటి ఆత్మలను జీవింపజేయటం ద్వారా దేవుని తెలుసుకున్నారు. ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయంలో ఉంది కదా, మీరు మీ పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చి ఉండగా ఆయన క్రీస్తుతో కూడా మిమ్మల్ని బ్రతికించెను అన్న వాక్యాన్ని ఇక్కడ నెరవేరటం మనం చూస్తున్నాం. There was a testimony of the power of faith of the disciples and the saints of God, because of their faith, because of their prayers, Dorcas could be raised to life. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు శిష్యుల యొక్క ప్రార్థన వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని యొక్క రుజువు అన్నమాట. వారి యొక్క విశ్వాసానికి సాక్ష్యంగా ఆమె లేపబడింది. So what did God find here? That God honored Peter's faith. God honored the disciples' faith. He answered their prayers. So such was the miracle of Dorcas' life. సో దోర్కా యొక్క జీవితంలో జరిగిన అద్భుతం ఏంటంటే పేతురు యొక్క ప్రార్థనను దేవుడు కనపరిచాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసుల యొక్క శిష్యుల యొక్క ప్రార్థనను దేవుడు వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసాన్ని కనపరిచాడు.
ఆ విధంగా దేవుడు దోర్కా జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాన్ని చేయగలిగాడు. Read verse 43, ma. 43వ వచనం మనం చదివితే, పేతురు యొప్పేలో సీమోను ఒక చర్మకారుని యొద్ద బహుదినములు నివసించెను. Okay. But before that, we find what will happen when Dorcas was revived, when Peter raised her up and presented her to the disciples, how they have been. పేతురు ఆమెను లేపిన తర్వాత ఆమెను విధవరాండ్రకు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరికీ అప్పగించినప్పుడు ఎట్లా ఆ యొక్క సన్నివేశాన్ని మీరు ఊహించుకోండి, ఎట్లా ఉండుండొచ్చు? They were all sorrowful, they were all crying. They would have brought weeping women in those days. They bring people to cry, pay them to cry, to lament. All these things, what would have happened? That joy, that sorrow would have been turned to joy. Their mourning would have been turned to joy, isn't it? సో అప్పుడు ఏం జరుగుతా ఉందంటే, బయట చాలా మంది విచారం ఉన్నారు, ఏడుస్తా ఉన్నారు. ఆ దినాల్లో ఏడ్చే వాళ్ళని తెచ్చేవారు అనమాట. అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి ఏడవమని చెప్పేవారు, విలపించమని చెప్పేవారు. అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడుకొని ఉన్నప్పుడు పేతురు ఎప్పుడైతే దోర్కాన్ని తెచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చాడో, అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆ దుఃఖం అంతా కూడా ఆనందంగా, సంతోషంగా మారిపోయింది అనమాట. Death turned to life. సో మరణము జీవంలోనికి మార్చబడింది. When Dorcas came to life, she was alive. It's a death to death, and she came to life. Spiritual. Okay. సో డోర్కా చనిపోయింది, ఇప్పుడు తిరిగి లేచింది. సో ఇప్పుడు జీవింపబడింది. Spiritual death turned to eternal life. Spiritual death in the believer, the non-believers who were there, who witnessed this miracle, they all believed, right? We read in verse 42. So the spiritual dead people were quickened by the Holy Spirit and they had eternal life. సో ఆత్మీయంగా చనిపోయినటువంటి వారు ఎవరైతే అక్కడ కూడుకొని ఉన్నారో, ఇంకా యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు, వాళ్ళలో ఏం జరిగిందంటే, ఆత్మీయంగా చనిపోయినటువంటి వారు పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళని జీవింపజేసి బ్రతికించి వాళ్ళు దేవుణ్ణి అంగీకరించినటువంటి బిడ్డలుగా మారారు. So we find that Dorcas was a testimony even through her death, in her death and through her death also, not only in her life. సో తన జీవితం బ్రతికున్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా తన మరణము ద్వారా కూడా తన దేవునికి సాక్షిగా ఉంది. Now in 43 verse 43 we find that Peter stayed with one Simon the tanner. 43వ వచనంలో ఏంటి? పేతురు యొప్పేలో సీమోను అనే ఒక చర్మకారుని యొద్ద నివసించాడు. Yes, he stayed there. Now he's in Joppa and he's teaching the disciples. Maybe he would have gathered more disciples because they were new believers, right? So he would have taught them and he stayed there in the house of Simon the tanner. సో సీమోన్ అనే చర్మకారుని వద్ద ఉండి ఆయన ఏం చేసి ఉండొచ్చు అంటే, అప్పుడే నమ్ముకున్నటువంటి యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకున్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంతకాలం అక్కడ ఉండి వాళ్ళకి వాక్యాన్ని బోధించి వాళ్ళని ఆత్మీయంగా బలపరిచి ఉండుండొచ్చు. Now this is a plan of God to bring Peter to Joppa for the revival of Dorcas when she died. సో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అన్నమాట ఇది. ఎప్పుడైతే దోర్కాను మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి తీసుకురావడానికి పేతురు వచ్చాడో, ఈ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. The death of Dorcas not only opened the hearts of the believers in Joppa, but it opened the heart of the heathen in Cornelius' house. సో జొప్పాలో ఏం జరిగింది అంటే, దోర్కా యొక్క మరణము, దోర్కా బ్రతికింపబడటము, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలలో విశ్వాసం కలగటం మాత్రమే కాకుండా అన్యులైనటువంటి కొర్నేలి లాంటి వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా రక్షణను తీసుకొచ్చింది. See in chapter 10, అపోస్తల కార్యాలు 10:5-6 వచనాలు. ఇప్పుడు నీవు యొప్పేకు మనుషులను పంపి పేతురు అను మారు పేరు గల సీమోనును పిలిపించుము. అతడు సముద్రపు దరిననున్న సీమోను ఒక చర్మకారుని ఇంట దిగి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పాడు. Cornelius, as we saw, that he was a heathen, he's a heathen centurion, and he's giving alms and he's praying
So it's coming as a memorial to the Lord. And Lord has a definite purpose in saving the household of Cornelius, who is a heathen. But Peter is a Jew. Will Peter come to Cornelius to share the gospel? No, never. సో So ఇక్కడ మనం God had to deal చూడాల్సింది with Peter by sending that vision of the unclean things. ఎస్. సో ఇక్కడ 10వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఏం చూస్తుందంటే కొర్నేలి ఒక అన్యుడు అనమాట, యూదుడు కాదు. అతనిని రక్షించడానికి దేవుడు, అతనికి సువార్త అందించడానికి దేవుడు పేతుర్ని వాడుకుంటున్నాడు. కానీ పేతురు అయితే యూదుడు. మరి పేతురు ఈ అన్యుడి దగ్గరికి వస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి. వస్తాడా అంటే ఖచ్చితంగా రాడు. పేతురు యూదుడు కాబట్టి అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళరు. కానీ దేవుడు పేతురుని సర్దించాల్సి వచ్చింది. ఒక దర్శనం చూపించి అందులో ఎన్నో అసహ్యకరమైనటువంటి పురుగులు వాటిని చంపుకొని తినమని చెప్పి ఒక దర్శనం ద్వారా దేవుడు అతన్ని సంధించి So God had to అతనిలో deal, మార్పు తీసుకొచ్చాడు. Lord Jesus Christ had to deal with Peter, his heart, to accept the heathen. And then only he can bring the gospel to the heathen and save them, isn't it? And he knows that Peter is a very strict man, he's a very staunch Jew, so he will never go to the heathen unless he's been dealt with by God. సో దేవుడు అతన్ని సంధించి అతన్ని మారిస్తే తప్ప పేతురు ఖచ్చితంగా అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే అతను చాలా నిష్ట కలిగినటువంటి యూదుడు, చాలా స్ట్రిక్ట్ క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి యూదుడు కాబట్టి అసలు వెళ్ళడు. కాబట్టి కొర్నేలి రక్షింపబడటానికి పేతురు వెళ్ళాలంటే దేవుడు పేతుర్ని ఫస్ట్ సంధించాలి, ఆయనలో మార్పు కలుగజేయాలి. See in read in verse 28. 10వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో What Peter himself tells Cornelius. సో పేతురే తన కొర్నేలితో ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. అప్పుడు అతడు అన్యజాతి వానితో సహవాసము చేయుటైనను అట్టి వాణిని ముట్టుకుంటేనను యూదునికి ధర్మము కాదని మీకు తెలియను. అయితే ఏ మనుషుడును నిషేధింపదగిన వాడని అయినను అపవిత్రుడని అయినను చెప్పకూడదని దేవుడు నాకు చూపించి ఉన్నాడు. Yes. So we see Peter's mindset here that being a Jew, he will not come to the heathen. But God dealt with him, and God showed me that I should not call anybody unclean. So that is the way God dealt with Peter to come to Cornelius' house. And when Cornelius came, who was there? సో ఈ విధంగా దేవుడు పేతుర్ని మార్చాడు. పేతురు యొక్క మనస్తత్వాన్ని మార్చాడు. ఇక్కడ మనకు ఆయన మనస్తత్వం అర్థమవుతుంది. హీదన్ అంటే అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, ధర్మం కాదని చెప్తున్నాడు. అటువంటి వ్యక్తిని మార్చాలని, ఆ మైండ్ సెట్ ని మార్చడానికి దేవుడు పేతురును సంధించాడు ఫస్ట్. And Cornelius' house, it was full of people who were waiting for Peter to come and share the gospel and tell them more about the Lord Jesus Christ. సో కొర్నేలి యొక్క ఇల్లేమో నిండిపోయి ఉంది. చాలా మంది వచ్చారు దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలని. సో పేతురు రావటానికి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. పేతురు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో యేసుక్రీస్తు గురించినటువంటి సువార్తను వారితో పంచుకున్నాడు. Verse 44 onwards, we find the Holy Spirit of God falling upon the people of Cornelius' house when he preached the gospel, and also they were baptized. The household of Cornelius was baptized. సో And they 44వ became వచనం, the Lord. 44వ వచనంలో మనం చదివితే పేతురు ఈ మాటలు ఇంకా చెప్పుచుండగా అతని బోధ విన్న వారందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగెను. సున్నతి పొందిన వారిలో పేతురుతో కూడా వచ్చిన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ వరం అన్యజనుల మీదకి సైతం కుమ్మరింపబడుట చూచి విభ్రాంతి నొందిరి. ఏలైనగా వారు భాషలతో మాట్లాడుచు దేవుని మనసు మహిమపరచుచుండగా విని. అందుకు పేతురు, మనవలే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన మీరు బాప్తిసం పొందకుండా ఎవడైనా నీళ్లకు ఆటంకం చేయగలడా అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు నామం ముందు వారు బాప్తిసం పొందవాలని ఆజ్ఞాపించారు. సో కొర్నేలి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వారందరి మీదకి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దిగి రావటము, వాళ్ళందరూ కూడా బాప్తిసం పొందటం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. So we see the greater plan of God in this chapter about Dorcas and Cornelius. Because Peter, the great plan was God was to evangelize the Gentiles through the death of Dorcas. So we have to bring about the death of Dorcas so that Peter could be brought from Lydda to Joppa,
and raise her up, and then deal with Peter and take him to Cornelius' house to give the word of God to the Gentiles. So, what a beautiful plan of God that the word of God should come to the Gentiles and they also to be saved. సో ఇక్కడ మనం దేవుని యొక్క మహా గొప్ప ఉద్దేశాలని, గొప్ప ప్రణాళికలను మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఎలా అయితే పేతురు రావడానికి దేవుడు దోర్కా మరణం ద్వారా పేతురు వచ్చాడు లుద్దా నుంచి జొప్పేకి, లేకపోతే వచ్చేవాడు కాదు. సో ఆ రావటము, దోర్కాని బ్రతికించడం ద్వారా అక్కడ కొంతమంది మారు మనసు పొందటము, తర్వాత దేవుడు పేతుర్ని మార్చి ఇంకా గొప్ప ప్రణాళిక, ఇంకా చాలా మంది అన్యుల యొక్క రక్షణ కొరకు ఆయనని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. సో యొప్పాకి రావటం అనేది దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రణాళిక. So Dorcas' death was instrumental in bringing more people to the Lord and the word of God going to the Gentiles through Peter. So what a beautiful thing. Even our life should be so, isn't it? We should be able to be instrumental. God should use us as a tool to bring many to Him, to us. సో ఎట్లా అయితే దోర్కా యొక్క మరణము ఎంతో మందిని దేవుని యుద్ధం తీసుకొచ్చిందో, ఇంకా గొప్ప ప్రణాళికలో దేవుడు అన్యులను కూడా తన యొక్క మరణం ద్వారానే పేతురు అక్కడికి రావటము, పేతురు ద్వారా సువార్త ప్రకటింపబడటము, అన్యులందరూ కూడా దేవుని తెలుసుకోవటం అనేది గొప్ప ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రణాళిక మనం చూస్తున్నాం. అట్లానే దోర్కా వలె మనం కూడా మన జీవితంలో దేవునికి సంపాదించేవారిగా, దేవుని కొరకు మనం జీవించేవారిగా, మన యొక్క జీవితాల ద్వారా ఎంతో మంది దేవుని తెలుసుకునే వారిగా మనకు ఉండాలి. So may God help us to be follow the example of Dorcas, to do good works and alms deed and to be a living testimony for the Lord. సో దోర్కా వలె మనం కూడా సత్క్రియలు చేయొచ్చు, ధర్మకార్యాలు చేయొచ్చు, దేవుని కొరకు సజీవమైన సాక్షులుగా ఉండగలిగినట్టు దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. ప్లీజ్ దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించుగాక ప్రార్థన చేస్తాం. Loving Heavenly Father, Almighty and gracious Lord, what a joy it was, Lord, to study the life of Dorcas. Father, proselyte, Father, who maybe from another heathen background herself should have come to the from being a Jew, should have come to know the Lord Jesus Christ and be born again, like Father Lord, to the Word of God and to the testimony of the various apostles who were scattered all over the place. Father, we thank you, like Father, for her life of good deeds, a life of alms, life of caring and compassion for the poor, life of patience and tedious and hardworking. Like Father Lord, we thank you, like Father Lord, that she had disciples who loved her and we wanted to return the deed that she did for them. We thank you, like Father Lord, that there was a great joy when she was revived by Peter. But Lord, in all these things we see your hand and your plan for a wider ministry for Peter. Lord, in not only saving the Jews, but also saving the Gentiles, the household of Cornelius, to carry the good news to them, like Father Lord, and to witness the Holy Spirit being given to them as a gift, and Lord, and to see them being baptized, Lord, into the body of Christ. So we thank you, like Father Lord, for the life of Dorcas, which is in a greater sense and used because of her death. We give you all the glory, Father. We pray that even our lives may be used for your glory, like Father Lord, that we too may be soul winners, oh gracious Lord, wherever you kept that we may be able to show forth your glory to our good works. We give you all the glory, honor, and praise, and ask this prayer, Father, with thanksgiving in Jesus Christ's precious name. Amen. Amen.